अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने मेरी अमानत को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ए नबी आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। अल्लाह ताला खुद ही इसका जवाब देता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ऐ नबी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर 1000 महीने की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। लैलतुल क़द्र को जाग लेना 1000 महीने की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है, सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी। ऐसा कोई इंसान हो सकता है उससे बड़ा गुमराह इंसान, और कौन हो सकता है जो इन जैसी नेकियों को छोड़ दे, इन जैसी नेकियों से महरूम हो जाए। उत्थिकार के हतभागा होते पारे जे এত সুন্দর একটি রাতকে ছেড়ে দেয়। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उसी रात में तमाम के तमाम सारे के सारे फरिश्ते नाजिल होते हैं। वर्रूह, और खास करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, तुम्हारे रब के परवरदिगार की इजाजत से। और नमाजीरा नमाज पढ़े नेकी पाई कत, बेनामाजी घुरे बेড়ায় গরু ছাগলের মতো। বেনামাজি দাগাবাজি শয়তানের গোলাম, তার সাথে উঠা বসা না করিও মুসলমান। দাঁত গেল ফাঁকা হয়ে বলিতে বসন, চুল দাড়ি পেকে গেল সোনারি মতন। কিবা ছিলাম কিবা হলাম আরো কিবা হব, जबन कारे मरा भालो बुड़ाते बुझिब। आए पढ़ो बिए पढ़ो पढ़ो जदि एमे, नमाज रोजा ना करिले जाबे जहान्नामे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वक़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल बांग्ला शाइर। तमाम किस्म के तारीफ़ात हम्द सना किब्रियाई बड़ाई वहदहू ला शरीक खालिक कायनात अर्ज व समा के लिए हैं, जिन्होंने हमें और आपको 25 रमज़ान की सियाम रखने की तौफीक अता फरमाएं। सबके है अल्हम्दुलिल्लाह। बादहू जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। सम्मानित दिनी भाई बाबाजीगण, এটা হচ্ছে রমজান মাসের শেষ জুমা। এরপরে যে জুমাটা আসবে আর সেটা কিন্তু রমজান হবে না। জানি না এরপরে আবার রমজান পাবো কিনা, সেটা আল্লাহ আলাম, আল্লাহ ভালো জানে। তারপরেও আমরা একটু সচেতন হচ্ছি না। খাওয়া দাওয়া করছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, নো টেনশন, কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, চলে যাচ্ছে। দিন খাটছি, রাতে ঘুমাই, ঠিক চলে যাই। এই জীবনে কোনো মূল্য আছে? এরকম তো গরু ছাগলেরও জীবন আছে। খাওয়া দাওয়া করে, পায়খানা করে, আবার সকালে খাওয়া দাওয়া করে, আবার পায়খানা করে। ওরকম কিছু আমাদের সমাজে মানুষও আছে, হাজারো বলা হচ্ছে। এদেরও একই নিয়ম, চতুষ্পদ জন্তুর মতো। এটা আমি না, এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি নিজেই বলেছেন। কি বলেছেন? লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আয়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আযাল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। जिसको हमने दिल दिया समझने के लिए, शोर करने के लिए, अच्छी और बुरी चीजों को तमीज करने के लिए, फर्क करने के लिए जिसको हमने दिल दिया है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए जिसको हमने दिल दिया है, वो दिल से नहीं समझते। প্রত্যেকটা জিনিস একই লাগে তার কাছে, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনো ডিসাইড নেই, কোনো পার্থক্য নেই, সব একই। তো আল্লাহ তাআলা ওই কথাটাই বলছেন, লাহুম কুলুবুন লা ইয়াফকাহুনা বিহা, যাদেরকে আমি অন্তর দিয়েছি, এই কুলুব দিয়েছি, সুদূর দিয়েছি ভাবনা চিন্তা করার জন্য, এই অন্তরে ভাবে না। ওয়ালাহুম আয়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা, और जिसको हमने आंख दी है देखने के लिए। ये अल्लाह तबारक व ताला की खूबसूरती जमीन को देखने के, अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन से आसमान को सजाया है। सूरज और चांद और सितारे को देखकर अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन से आसमान को बनाया। अल्लाह ताला कहता है, कुल सीरू फिल अर्ज़, ऐ मेरे बंदे जमीन के अंदर तुम सैर करो और देखो गुनहगारों का अंजाम क्या हुआ था। ये बहुत बेहतरीन अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन बनाई इंसान के लिए। इस्लाम के पैगामात किसके लिए? इंसानों के लिए। इस्लाम की तालीमात किसके लिए? इंसान के लिए। তো আল্লাহ তাআলা ওই কথাটাই বলছেন, যাদেরকে আমি চক্ষু দিয়েছি দেখার জন্য, এই চোখ দিয়ে যারা দেখলো না, কি আমরা চোখ দিয়ে দেখি না? যেটা দেখতে বলেছে সেটা আমরা দেখি না। আল্লাহ তাআলা খুব সুন্দর করে যে আসমানকে তৈরি করেছেন, আকাশকে তৈরি করেছেন, তারকারাজি দিয়ে, চন্দ্র দিয়ে, সূর্য দিয়ে, কত সুন্দর করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমানটাকে সাজিয়েছেন। আল্লাহ বলছে, দিদার করো, তোমরা দেখো আসমানটাকে। আসমানের দিকে চোখ, আসমানের দিকে দিদার করলে পারে, চোখটা উঠলে পারে তোমার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। যেই আল্লাহ আসমানকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ কত সুন্দর হতে পারে, তোমার ঈমান বাড়বে। তুমি নিজের দিকে একটু লক্ষ্য করো, দুনিয়াতে কোটি 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 মানুষ আছে, কোন মানুষের সাথে কোন মানুষের ভয়েসের মিল নাই, সব পৃথক পৃথক, আলাদা আলাদা। আধার কার্ডের সময় যখন দরকার পড়ে, আপনার 5টা ছেলে আছে, 5টা আঙুলের রেখা, 5 রকম। আল্লাহ বলছে, গবেষণা কর নিজেকে নিয়ে, তুই একটু দেখ, এই হচ্ছি আমি আল্লাহ। কারোর সাথে কোনো মিল নেই, হাতের সাথে মিল নেই, পায়ের সাথে মিল নেই, ভয়েসের সাথে মিল নেই, চেহারার সাথে মিল নেই, নাকের সাথে মিল নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টির মধ্যে
যখন আপনি নিজেকে নিয়ে একটু গবেষণা করবেন তখন আপনার ঈমান বাড়বে। আল্লাহ কিভাবে তৈরি করেছেন। যখন আমি ওই কি বলছে আপনার আধার কার্ডে লিঙ্ক করতে যাই, তো আপনার আব্বা তো একে সবার জন্য করতে পারতো, হয় না কেন? তার মানে আপনার ছেলের সাথে আপনার মিল নাই। নুনের গোডাউন থেকে নুনই বের হবে, তেলের গোডাউন থেকে তেল বের হবে। যে যেটা গোডাউন আছে সেখান থেকে ওই জিনিসটাই আসবে। কিন্তু আপনার যে স্ত্রী আছে সেই গোডাউন থেকে একই রকম জিনিস আসে না, ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আসে। এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে তুই গবেষণা করে কিনে, কোন এর সাথে মেলাওয়াত নেই, আলাদা আলাদা সব একই গোডাউন থেকে আপনার 10টা সন্তান এসেছে 10 রকম দেখতে, একই হওয়া দরকার ছিল। ফর্মা থেকে যখন ইট আমরা তৈরি করি তো একই রকম ইট বের হয়ে চলে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা গোডাউন থেকে যেটা তেলের খনি আছে সেখান থেকে তেলই বের হবে, পেট্রোল যেটা খনি আছে সেখান থেকে পেট্রোল বের হবে, অন্য কোনো জিনিস বের হবে না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার আপনাদের মায়ের ভিতরে ওখান থেকে হাজার হাজার যে মানুষ তৈরি হয় কারোর সাথে কোনো মিল নেই, সব ভিন্ন ভিন্ন। এই হচ্ছে আল্লাহ। গবেষণা করে, আল্লাহ বলছে গবেষণা করে। अलहुम आयुनुल्लाह युबसिरूना बिहा, जिसको हमने आंख दी है देखने के लिए आंख से नहीं देखते। वलहुम आज़ानुल्लाह यस्माऊना बिहा, और जिसको हमने कान दिया सुनने के लिए कान से नहीं सुनते, कुरान और हदीस की बातें नहीं सुनते, कुरान और हदीस की बातें उनको अच्छा नहीं लगता। उसके सामने गाना चला दो सुनता रहेगा, घंटा दर घंटा सुनता रहेगा, इसमें कोई तकलीफ और परेशानी की बात नहीं होगी। लेकिन जब कुरान की बात आ जाए, लेकिन जब तकरीर की बात आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिस्ट्री उनके सामने रखी जाए तो वो बहुत ही वो दिक्कत में पड़ जाएगा, परेशान में पड़ जाएगा। अजीब बात है। কোন জায়গাতে আমরা আমাদের মানসিকতাকে নিয়ে গেছি। তাহলে আল্লাহ কি বলছে জানেন এরপরে? যাদেরকে অন্তর দিয়েছি অন্তরে বুঝলো না, যাদেরকে চক্ষু দিয়েছি চোখ দিয়ে দেখলো না, যাদেরকে আমি কান দিয়েছি কান দিয়ে শুনলো না, বলছে উলাইকা কাল আনাম, এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু। কে বললে? আল্লাহ বলছে এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু। বাল হুম আযাল, তার থেকে নিকৃষ্ট। চতুষ্পদ জন্তু থেকে নিকৃষ্ট কোন প্রাণীটা আছে? কুকুর এবং শুয়োর। আপনি বলেন মুনির সাহেব আমাদেরকে কুকুর বলেছে, যে না আপনাকে কেন আমি কুকুর বলতে যাব? এখানে তো আল্লাহ বলছে যে ওর থেকে নিকৃষ্ট। আল্লাহ স্বয়ং বলে দিল এখানে, আমি তো এর শুধু তর্জমা করলাম, মানে করলাম। প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ তাআলা ভাবনা চিন্তা করার মতো সেন্স দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, মগজ দিয়েছেন, আমাদেরকে খাটাতে হবে। এই যে রাত, যে রাতটা আসছে লাইলাতুল কদর, 3টি রাত অতিবাহিত অলরেডি হয়ে গেছে। 21 রাত, 23 রাত, 25 রাত, এখন 2টি রাত বাকি আছে। যারা এই আশা নিয়ে বসে আছেন যে শুধু 27 রাতেই জাগরণ করব, তারা কোন সওয়াব পাবে না, ওই 1000 মাসের সওয়াব পাওয়া যাবে না। কেন? আল্লাহ রাসূল বলছেন তাহাওয়ারু, তোমরা বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো, সব কটে রাত জাগতে হবে, 5টাই রাত জাগতে হবে, 5টাই আমাদেরকে রাত জাগতে হবে। তাহলে পারে ওই 1000 মাসের থেকে উত্তম যে ইবাদত রয়েছে ওই ইবাদত পাওয়া যাবে। আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন ये रात कब तक रहती है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये रात फजर तक रहती है, फजर की अजान तक रहती है। এই হচ্ছে রাতের কিছু বৈশিষ্ট্য, ফজিলত। এখন কয়েকটা প্রশ্ন আপনাদের সামনে আমি রাখবো ইনশাআল্লাহ। তার মধ্যে 1 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি এই কথাটা বলি, যারা হয়তো মাইকে হাঁকছে, যদি কেউ যদি এই কথা বলে এই সবে জোহরের আজান হলো, জোহরের জামাত শুরু হতে 15 মিনিট বাকি আছে, আপনারা তাড়াতাড়ি ওযু সেরে নেন। জোহরের জামাত শুরু হতে মাত্র 10 মিনিট বাকি আছে, আপনারা তাড়াতাড়ি ওযু করে মসজিদে উপস্থিত হয়ে যান।
জোহরের জামাত শুরু হতে আর মাত্র 5 মিনিট বাকি আছে। আপনারা তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে ওযু করে চলে আসুন। একই রকম ভাবে আসরের সময় একই কথা বলছে, একই রকম মাগরিবও একই কথা বলছে, এশারও একই কথা বলছে, ফজরের নামাজে একই কথা বলছে। যাকাতের যখন সময় আছে, আর মাত্র 1টা মাস সময় আছে, আপনারা নিজে নিজে যাকাত বের করুন, আপনারা যাকাতের হিসাব করেন। এই কথাগুলো মসজিদে এলান করা দরকার ছিল। হজের সময় যখন আছে, যে সমস্ত হজ যাত্রী আছেন যারা হজে যাবেন, মসজিদে এলান করা হচ্ছে, মুলবি সাহেব মূর্খ জাহেল মুলবি এলান করছে আর মাত্র 30টা দিন সময় আছে, আপনারা হজের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নেন। কোনদিন শুনেছেন বলতে? এরকম বলতে শুনেছেন? কি বলবে মানুষে? পাগল বলবে। তো আরে গাধা, এই কথাগুলো যখন বললে পাগল বলবে, তো রমজান মাসে কেন তুমি বলছো ফজরের মানে সাহারির আজানের পরে পরে মা বোনেরা আপনারা তাড়াতাড়ি উঠে যান, আর মাত্র 8 ঘন্টা সময় আছে, সাহারি খেয়ে নেন? কি এটা বিদআত না? একটা ইবাদতের ক্ষেত্রে কেন? রমজান মাসে যখন আপনি বলছেন প্রত্যেক নামাজও বলতে হবে, এইগুলো হচ্ছে দিনের মধ্যে গুলু করা। গুলু বুঝেন? বাড়াবাড়ি করা। দিনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কে বাড়াবাড়ি করলো? ওই যে কিছু কিছু নামধারী মুলবি বাড়াবাড়ি করেছে। মা বোনেরা আপনারা তাড়াতাড়ি উঠুন, রান্না করতে হবে। মা বোনেরা তাড়াতাড়ি আপনারা রান্না সেরে নেন, আর মাত্র 8 ঘন্টা সময় আছে, সাহারি খেয়ে নেন। তোমাকে বলতে হবে? ওর যদি ইবাদত করা যদি সত্যি নিয়ে থাকতো তোমাকে বলতে হবে না। তুমি দায়িত্ব নিয়েছো, তাকে উঠাবেন নাকি? শুধু একটা জিনিস বাকি আছে, মৌলভী সাহেবের একটা জিনিস বাকি আছে। কি বাকি আছে? খাবারটা মুখে তুলে দিতে। 5 মিনিট 10 মিনিট পর পর একই এলান, একই সংবাদ, বারবার একই। এই 10 মিনিট সময় আছে, 5 মিনিট সময় আছে, দিনের মধ্যে গুলু করা হইল। কি এটা গুলু করা নয়? এটা গুলু করা নয় তা কি? আপনি শুনেছেন, আপনি টিকিট কেটেছেন, কিসের ট্রেনের টিকিট কেটেছেন, আপনাকে গাড়ি ধরতে হবে, রাত 10টার সময় উঠে বসে আছেন, 10:30টার সময় গাড়ি আছে, 9:30 থেকে আপনি প্রস্তুতি নিয়েছেন। ওই মুলবি সাহেব মাইকে এলান করেছে যে আপনি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যান, ট্রেন ধরতে হবে, বলেনি? তো সামান্য এখান থেকে আপনি কলকাতা যাবেন, তাড়াহুড়া করে আপনি তাড়াতাড়ি 1 ঘন্টা 8 ঘন্টা আগে থেকে যে বসে থাকছেন। এত বড় একটা ইবাদত করছেন রোজার মাসে, আর এতে কোনো ভূক্ষেপ নেই, কোনো গ্রাহ্য নেই, দায়িত্ব নিয়ে নিজে কাজ করতে পারছেন না। আপনি কিসের সায়েম? আপনি সব পেয়ে যাবেন, এটা কখনোই হতে পারে না। দেখি কোনো মায়ের বেটা মাকে বলতে পারে এটা। আপনি রমজান মাসের রোজা রাখবেন, আর মুলবি সাহেব কেন আপনাকে বারবার খোঁচা দেবে, উঠেন উঠেন, এত সময় আছে, এত সময় আছে, এত সময় আছে। দিনের মধ্যে এটাই হলো গুলু করা। একই রকম সেই আপনার ইফতারেও আমাকে অনেক মুলবি সাহেব, অনেক মানুষ বলছে, মুলবি সাহেব আপনি কেন সংবাদ দেন না কেন? তো আমার কথা হলো, রমজান যেমন একটা ফরজ, একটা ইবাদত, আরো যে 4টি ফরজ ইবাদত আছে, তাহলে প্রত্যেকটাই আপনাকে করতে হবে। যেই লোকটা রমজান মাসের সিয়াম রাখবে, তার বেশি দায়িত্ব রয়েছে আমাকে রোজা ধরতে হবে। প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা করে রমজানের চাট রাখা আছে, রমজানের তোহফা রাখা আছে, প্রত্যেকটা বাড়িতে মোবাইল আছে। কেন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারে না? আপনি এরকম ভাবে 2বার 3বার রাত্রিতে এরকম ভাবে আপনি মাইকে এলান করতে থাকবেন, সংবাদ দিতে থাকবেন। আর যে সমস্ত আমাদের বেধর্মী, যে সমস্ত আমাদের নন মুসলিম গুলো ঘুমাচ্ছে, তাদের কি অবস্থা হবে? যদি একবার যদি বলে দেয় কি ধর্ম পালন করছে, জঘন্য ধর্ম পালন করছে, বারবার খালি এলান করে চলে যাচ্ছে, তাহলে এর গুনার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। আপনি মুলবি সাহেব, আপনি সমাজের মানুষকে বুঝান যে এটা আমরা ঠিক করছি না। প্রত্যেক দিন কেন একই রকম এলান করতে হবে? দরকার নেই। আজ এখানে কি বলা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসকে ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহ রাসূলের সুন্নতকে ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহ রাসূলের পদ্ধতিকে ছেড়ে দিয়ে নিজে থেকে
একটা শরীয়ত রচনা করে বসে থাকলাম। আল্লাহ রাসূল কি বললে, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দিলে পারে তোমরা খাওয়া দাওয়া করো, আর বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আযান দিলে পারে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দাও। এর থেকে আর উত্তম পন্থা কিছু আছে? এর থেকে উত্তম সিস্টেম আছে? তখন আমরা ওটাকে বাদ দিয়ে কেউ আবার গজাল বলছে আজানে পরে, কেউ কবিতা বলছে, কেউ সূরা বলছে, কেউ বক্তব্য দিচ্ছে, কেউ বারবার করে মাইকে হাঁটতে রয়েছে। ইসলামটাকে একটা খেলার একটা পুতুল পেয়েছে, একটা বল পেয়েছে, এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার। এগুলো জাহেল আলেম, এরা হচ্ছে অশিক্ষিত আলেম, এরা ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানে না, এরা দ্বীনকে বেঁচে খেয়েছে। এরা নবীর তরিকাকে বাদ দিয়ে নিজে থেকে শরীয়ত রচনা করে বসে আছে। আজকে উম্মতের অবস্থা খুব ভয়াবহ, তার কারণ নামধারী কিছু আলেমের জন্য, আর ওদের জন্য তখন আমাদেরকে কথা শুনতে হয়। আশ্চর্য ঘটনা। চলেন 3 নম্বর, একটা ডেঞ্জারাস ভাইরাস ঢুকে পড়েছে, কিছুদিন আগে থেকে চলছে, শাকিল বিন হানিফের গ্রুপ। আচ্ছা, শাকিল বিন হানিফটা কি সংক্ষেপে আপনাকে বলি। শাকিল বিন হানিফ বিহারের দারভাঙ্গা জেলার উসমানপুর গ্রামের এক গরিব ঘরের একটা ছেলে। বিহারের দারভাঙ্গা জেলার উসমানপুর গ্রামের এক গরিব ঘরের এক ছেলে, যেরকম আমাদের এখানকার ছেলেগুলো খাটতে যায় বিভিন্ন জায়গাতে, কেউ কেরালা যায়, কেউ চেন্নাই যায়, কলকাতা যায়, মুম্বাই যায়, রাঁচি যায়। তো ওইরকম ভাবে ওই শাকিল বিন হানিফ, শাকিল একটি নাম, তার বাপের নাম হচ্ছে হানিফ, ওই জন্য শাকিল বিন হানিফ। আমি যখন বলবো আমার বাপের নাম যখন উচ্চারণ করবো তখন আমি বলবো মতিউর রহমান বিন জাহিরউদ্দিন, সেরকম হচ্ছে শাকিল বিন হানিফ, অর্থাৎ শাকিলের বাপের নাম কি? হানিফ। ওই শাকিল বিন হানিফ বোম্বাই গিয়েছিল কাজ করতে। সেই বোম্বাই গিয়ে নবী করিম বলে এক জায়গা আছে, ওখানে একটা মার্কাজ তৈরি করেছিল। আর সেখানকার কিছু যুবক ছেলেদের যারা জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদেরকে ও দেখলো যে আমি একটা কাজ করব, ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার চেষ্টা করব। তার মানে যে সমস্ত আলেম ওলামায়ে কেরাম বলছে যে ইমাম মেহদি আসবে, ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে, দাজ্জাল আসবে, এখন তো অনেক দেরি আছে, তো আমি এদের মগজটাকে ধুলাই করে ফেলি, আমি এদেরকে গুমরাহ করে ফেলি, পথভ্রষ্ট করে ফেলি। ওই হিসাবে সে একজন নিজেকে দাবি করলো যে আমি হচ্ছি ইমাম মেহদি। তখন প্রযুক্তি দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে শুরু করলো, যুক্তি দিতে শুরু করলো। আর দাজ্জাল কাকে বলছে? ওরা বলছে, অর্থাৎ শাকিল বিন হানিফের যে গ্রুপ আছে, যে টিমটা আছে, 10,000 মানুষকে অলরেডি এখন পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে, 10,000 মানুষকে। আর এরা যেমন তেমন নয়, সবাই শিক্ষিত মানুষ, সবাই কলেজে পড়া মানুষ বেশিরভাগই, কিন্তু একটাও আলেম নেই, সহি আকীদার আলেম একটাও নেই। এই ভাইরাসটা আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে, আমাদের জমিপুর এলাকাতেও ঢুকে পড়েছে, প্রত্যেক জায়গাতে ঢুকে পড়েছে। আসি এদের আকীদাটা জানার চেষ্টা করি। শাকিল বিন হানিফ এই যখন গেল, তখন বলল কি যে আমি হচ্ছি মেহদি এবং আমি দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। কি বলছে? আমেরিকা আর ফ্রান্স, দেখবেন দাজ্জালের কপালে কাফ ফা র লেখা থাকে, আর এরা এই দুটো দেশের দুটি শব্দকে মিলিয়ে, 3টে শব্দকে মিলিয়ে এরা কাফের তৈরি করেছে। তার মানে আমেরিকা এবং ফ্রান্স এই দুটিকে তারা দাজ্জাল মানছে, এরা হলো দাজ্জাল। তাহলে এদিকে আমেরিকা, অর্থাৎ আমেরিকা, কাপ প্রথমে শেষে দিয়ে কাপ আসছে আমেরিকার, আর ওদিকে ফ্রান্স ফার, তাহলে এদিকে কাপটা নিয়ে নিলাম, কাপ আলিফ জবর কা, আর ওদিকে ফারা কাফের, মধ্যখানে কাফের চলে আসলো, আমেরিকা ফ্রান্স, ওই দুটো শব্দকে মিলিয়ে এরা তৈরি করলো দাজ্জাল। তার মানে ফ্রান্স এবং আমেরিকা এই দুটি হচ্ছে দাজ্জাল। তাহলে দাজ্জালের বাহন কোনটা? দাজ্জালের বাহন এরা নিয়ে আসছে এরোপ্লেন। দাজ্জালের যে বাহন আছে একটা গাধা, অনেক দূরত্ব যাবে, কিছু দূর পর্যন্ত যাবে, আবার উঠবে, আবার যাবে, এরকম ভাবে ল্যান্ড হতে থাকবে, নামবে। তো সেরকমই ভাবে এরা প্রযুক্তি দিয়ে বুঝাচ্ছে কি যে দাজ্জালের বাহন হলো এরোপ্লেন, অর্থাৎ উড়াজাহাজ। এই জাহাজটা কিছুক্ষণ যায়, 6-7 সেখানে নেমে যায়,
আবার সেখান থেকে আবার অন্য জায়গাতে নামে। তো এরকম ভাবে এরা বলছে যে এটা হলে দাজ্জালের বাহন। তাহলে দাজ্জালের চোখ কোনটা? স্যাটেলাইট। আউযুবিল্লাহ, কিভাবে মানুষকে গুমরা করেছে দেখুন। আর এইগুলোতে গুমরা অলরেডি হয়ে গেছে শিক্ষিত, যারা জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত রয়েছে, কলেজের ছাত্রগুলো। তো এই দাজ্জালের চক্ষু কি বললো? স্যাটেলাইট হচ্ছে দাজ্জালের চোখ। তার মানে গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে আছে, দেখছে, পরিবেষ্টন করে আছে, গোটা বিশ্বকে দেখছে। এইভাবে তারা বুঝাচ্ছে যে দাজ্জাল অলরেডি এসে গেছে। দাজ্জাল তো এসে গেছে, আমরা জানি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে জানি যে দাজ্জাল আছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এটাও বলেছেন যে দাজ্জাল আছে কোন জায়গাতে? ইরাকের আশেপাশে দাজ্জাল আছে। তামিম দারির ঘটনাটা আপনাদের বলেছিলাম আমি, যে তামিম দারি রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তিনি সফরে গিয়েছিলেন, তো একটা টাপুর ভিতরে একটা বিশাল আকারে ভয়ঙ্কর মানুষ দেখতে পেয়েছিল, ওই ছিল দাজ্জাল। তো দাজ্জাল নিজে বলেছিল আমি হচ্ছি দাজ্জাল, আমাকে অতি শীঘ্রই বের করা হবে। কখন বের করা হবে এটা আমি জানি না। আমেরিকা আর ফ্রান্স এরা দাজ্জাল হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন আদ-দাজ্জাল হুয়া রাজুলুন, দাজ্জাল হচ্ছে একটা মানুষ। এরা তো গোটা আমেরিকাটাকে দাজ্জাল বানিয়ে ফেলেছে, ফ্রান্সকে দাজ্জাল বানিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ রাসূল তো বলছে একটাই হবে দাজ্জাল। চলেন এবার শাকিল বিন হানিফ নিজেকে মাহদি এবং ঈসা এই দুটি দাবি করে, আর ওর উপরে অনেকেই ঈমান এনে বসে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ইমাম মেহদি আমার বংশ থেকে আসবে, হযরতে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বংশ থেকে, হাসান হুসেনের বংশ থেকে আসবে ইমাম মেহদি। ইমাম মেহদির বাবার নাম হবে আমার আব্বার মতো, তার মানে আমার বাবার নাম হলো আব্দুল্লাহ, তো ইমাম মেহদির বাবার নাম হবে আব্দুল্লাহ। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ, ইমাম মেহদির নামও হবে মোহাম্মদ। আল্লাহ রাসূল বলছে একেবারে পুরো ফ্যামিলিটা আমার মতো হবে। তো এর নাম তো শাকিল হলো, এ কি করে মাহদি হতে পারে? পথভ্রষ্ট কিভাবে করেছে দেখেছেন? গুমরা কিভাবে করেছে? মানুষের মস্তিষ্ক কিভাবে ধ্বংস করেছে? দাবি করছে যে ইমাম মেহদি। ওই জন্য এরা কি করে? মেয়েদের কাছে যায় এবং মেয়েদের কাছে গিয়ে বায়াত করে, বলো যে ইমাম মেহদি এসে গেছে। আউযুবিল্লাহ, আমি ইমাম মেহদির সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। আচ্ছা, যখন বোম্বে টিকতে পারলো না শাকিল বিন হানিফ, যখন লক্ষ্মীনগর একটা দিল্লিতে এক জায়গা আছে, সেখানে এসে তিনি অবস্থান করলেন। সেখানকার ওই কলেজের ছেলেগুলোকে পথভ্রষ্ট করলো। এরকম ভাবে অনেক জায়গাতে গোটা বিশ্বতে আজকে ছড়িয়ে পড়েছে। শাকিল বিন হানিফের উপরে অনেক লোক আজকে ঈমান নিয়ে এসে বসে আছে, কোনো জায়গাতে তার ঠাঁই নাই। আপনি সার্চ করবেন ইউটিউবে গিয়ে শাকিল বিন হানিফ কে। আর শাকিল বিন হানিফ ঈসা এবং মেহদি দুটোই দাবি করছে, অথচ আমরা সকলে জানি যে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের মায়ের নাম হচ্ছে মারিয়াম, বাপ ছিল না, এর বাপের নাম হচ্ছে হানিফ। কত বড় মিথ্যা! এর বাপের নাম কি? শাকিল বিন হানিফের বাপের নাম কি? শাকিলের বাবার নাম হচ্ছে হানিফ। আর আমাদের হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের বাবাই তো ছিল না, আল্লাহ তাআলার তো রূহ সেটা। কত বড় মিথ্যা প্রতারক! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলে গেছেন লা তাকুমুস সাআ, অতক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। দাজ্জালুনা কাযাবুনা করিবুম মিন সালাসিনা ইয়াজমু আন্নাহু রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেছেন কিয়ামত অতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 30 জন মিথ্যা ভণ্ড নবী দাবি না করবে। আর প্রত্যেকে তারা বলবে আন্নাহু রাসূলুল্লাহ, আমরা হচ্ছি রাসূল, আমরা হচ্ছে আল্লাহর রাসূল। সাধারণ মানুষ তাদের ফাঁদে পড়বেন না। তাদের চিনার কিছু আলামত মৌলভী সাহেব বলে দেন। তাদেরকে কি থেকে আমরা চিনতে পারবো? তাদের দাড়ি হবে লম্বা, সবসময় টুপি পরে থাকবে, পায়জামা থাকবে সবসময় ওই হাঁটুর ওপরে, টাকনুর ওপরে, সবসময় সারা সাদা পোশাক পরে থাকবে, সবসময় পাঞ্জাবি পায়জামা পরে থাকবে। এইগুলো হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের আলামত। আল্লাহ তাআলা এদের থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দেখ। এরা একবারে গুমরাহ পথভ্রষ্ট। এরা মানুষের ঈমানকে, এদের আকীদাই ঠিক নেই। এদেরকে খবরদার কোনো মসজিদে ঠাঁই দেওয়া হবে না। আপনি আপনার সন্তানকে বাঁচান, জাহান্নামের পথে চলছে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেনামাজিকে ক্ষমা করতে পারে, ঘুষখোরকে ক্ষমা করতে পারে, সুদখোরকে ক্ষমা করতে পারে। পৃথিবীতে যত রকম অন্যায় আছে আল্লাহ ক্ষমা করবে। কিন্তু এরকম ভাবে নবীর উপরে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া মানে দিবে, সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এরা হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে অপবাদ দিয়ে বসে আছে, নিজেকে ঈসা আলাইহিস সালাম দাবি করছে, এখন নাকি ঈসা আলাইহিস সালাম এসে গেছে। আর দাজ্জাল আসার বা সময় কখন? এখন তো দাজ্জাল আসেনি, দাজ্জাল আসবে তো আসেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু তিনি বলেছেন, উমরানু ফি বাইতুল মাকদিস খারাব ইয়াসরিব ওয়া খারাব ইয়াসরিব খুরুজুল মালহামা ওয়া খুরুজুল মালহামা ফাতুল কুসতুনতুনিয়া ওয়া ফাতহুল কুসতুনতুনিয়া খুরুজুদ দাজ্জাল। আল্লাহ রাসূল বলছেন, উমরানু বাইতুল মাকদিস, যেদিন মসজিদে আকসা আবাদ হবে, খারাব ইয়াসরিব মদিনা ধ্বংস হবে, ও খারাব ইয়াসরিব যেদিন মদিনা ধ্বংস হবে, খুরুজুল মালহামা বিশ্বযুদ্ধ চালু হয়ে যাবে, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। ও খুরুজুল মালহামা ফাতহুল কুসতুনতুনিয়া, বিশ্বযুদ্ধ চালু হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে কুসতুনতুনিয়া বিজয় হয়ে যাওয়া। ও ফাতহুল কুসতুনতুনিয়া খুরুজুদ দাজ্জাল, আর যেদিন কুসতুনতুনিয়া ফাতা হয়ে যাবে, বিজয় হয়ে যাবে, সেদিন দাজ্জাল বের হবে। এটা হলো আলামত দাজ্জাল বের হওয়ার, আল্লাহ রাসূল বলে গেছেন। আর হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি 40 বছর থাকবেন, ইমাম মেহেদী 7 থেকে 9 বছর থাকবেন। ও তো আমরা মোটামুটি 2015 থেকে শুনে আসছি। মিথ্যালয়, দাজ্জাল কতদিন থাকবে? আমেরিকা ফ্রান্সকে যখন দাজ্জাল বলছে, দাজ্জাল তো মাত্র 40 দিন থাকবে। মানুষ গুমরাহ হয়ে গেছে, অনেক মানুষ গুমরাহ হয়ে গেছে সমাজে। আল্লাহ তাআলা ওই শাকিল বিন হানিফের ফিতনা থেকে তুমি আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে নাও রব্বুল আলামিন। আমাদের ঈমান আমল যেন ধ্বংস না হয়ে যায়।